दर्शकों ब्रेक तो बाद स्वागत है जी। डॉक्टर साहब साडे कोल ईमेल आई है दुआबा सिख एसोसीएशन वालों न्यूयॉर्क तो ये लिखते हैं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। 15 अगस्त सिख कौम लई काला दिन। सारे हिंदू दोस्तां नूं अते केसाधारी हिंदुआं नूं आज़ादी दिन मुबारक होवे। सारे पंजाबी कामरेड दोस्तां नूं भी आज़ादी दिन मुबारक होवे। सारे बगैरत ते बेज़मीरे सिखां नूं भी आज़ादी दिन मुबारक होवे। घट अकल अते घट विकसित बुद्धि वाले सिखां नूं भी आज़ादी दिन मुबारक होवे। सरकारी टाउट टप्पियां चमचियां फुकरियां ते गद्दारां नूं भी आज़ादी दिन मुबारक होवे। काली गंद बादल कांग्रेसियां झाड़ू वालियां दाती थोड़े वालियां नूं भी आज़ादी दिन मुबारक होवे। जड़े सिखां नूं बादल काली गंद अते भारती खुफिया एजेंसियां वालों कार्रवाई करवाई गई गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी अते सड़कां विच शांतमई बाणी पढ़न वालियां ते चलियां गोलियां नहीं भुलियां नाल बहुत बहुत अफसोस। जिन्हां सिखां नूं 1984 विच दिल्ली कानपुर बकारो आदि शहरां विच अपनियां धीआं भैणां दी सरकारी साए हेठ लुट्टी गई पत अजे तक याद है उन्हां नाल बहुत बहुत अफसोस। जिन्हां सिखां नूं अपनी जान तो प्यारे दरबार साहिब अते 37 होर गुरधामां ते होए हमले ਅਤੇ श्री गुरु ग्रंथ साहिब की होई बेअदबी अजे तक नहीं भुली उन्हां नाल भी बहुत बहुत अफसोस। जिन्हां मापियां दे पुत लवारस लाशां कह के साड़ दिते गए उन्हां नाल भी बहुत बहुत अफसोस। ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰੇ ਅਤੇ ਭੁੱਲਰ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਲਾਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਜਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ जो हिंदुत्व रूपी मगरमच्छ दे जुबाड़े हेठ आई सहक रही है उस नाल भी बहुत बहुत अफसोस। जड़े गरीब इस देश विच रोटी जां इलाज खनू मर गए उन्हां दे परिवारां नाल भी बहुत बहुत अफसोस। ब्राह्मणी निजाम अधीन जो भी लुट्टे पुट्टे गए सब नाल बहुत बहुत अफसोस। कश्मीरियां नागियां असामियां ते माओवादियां नाल भी बहुत बहुत अफसोस। गुजरात के मुसलमाना ते ओडिशा के ईसाइयां समेत समूह घट गिनतियां नाल भी बहुत बहुत अफसोस। जिन्हां अंदर भी कोई अणख दी कणी बची है भाई सब नाल बहुत बहुत अफसोस। अंत विच डॉक्टर साहब जी साडे अते तुहाडे वर्गे पिछले 30-32 सालां तों जरा वतनी भुगत रहे अते खुफिया एजेंसियां डर हेठ भी चढ़दी कला विच विचरे सारे खालिस्तानियां नूं 15 अगस्त वाली आज़ादी का बहुत बहुत अफसोस। बाकी सब नूं आज़ादी देण दियां बहुत बहुत मुबारकां। नोट एक गल समझ नहीं आ रही साडे गुरु घरां दे प्रबंधक कुछ दोगली किस्म दे लोकां दी जड़े मजबूरी वास साडे नाल साडे सारे मुजाहरिਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੋਰੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਕਰੀਏ ਜਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਈਏ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਜੂਝਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਧ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਤੋੜਨੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਧ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਤੋੜਨੀ ਆ ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਜਿਉਂਦੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਾਵਿਆਂ ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਾਵਿਆਂ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਜਿਉਂਦੇ। खालिस्तान जिंदाबाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिंदाबाद जिंदाबाद। दुआबा सिख एसोसीएशन का बहुत बहुत शुक्रिया जो उन्होंने लिखा है। इस समुचे पंथ दे चढ़दी कला वाले पंथ दे गुरु के लाडले पंथ के जज्बातों की तर्जमानी है जी। उन्होंने बड़े चंगे अंदाज उहदे च व्यंग भी है उहदे च शर्म भी है ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰਦੂ ਲਾਨਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਨਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਡ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਪ੍ਰਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਵਾਰੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜੋਆਣੇ ਸਾਡੇ ਤਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁੱਕਦੇ ਨੇ लेकिन वो भी ने जिन्हों का जिक्र इन्होंने खास तौर पर किया कि दोवें बावां खड़ियां करके नारे भी लाउंदे ने ते मुड़ के नेरे सवेरे हाज़री भी लवाउंदे ने तिरंगे नूं भी सलामी दिंदे ने। सो ये जिहड़े बहुत ज़्यादा उच्ची उच्ची नारे लाने कई बारी अपराधी दूणा निवे जो हंता मिरगा है गुरु साहब ने वार्न भी किया होया है
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਮਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਝੁੱਕ ਕੇ ਜਾਲ ਸੁੱਟਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸੀ, JBT ਟੀਚਰ, ਟਾਰਚਰ ਵੀ ਹੋਏ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹਾਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਓਰੀਜਨਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਧ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਤੋੜੀ ਸੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਥਿਆਰ ਜਿਉਂਦੇ, ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੇਦਾਵਿਆਂ ਤੇ, ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਉਂਦੇ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ। ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਬੇਦਾਵੇ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਬੇਦਾਵੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਦੋ ਦੋ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣੇ ਔਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਔਰ ਐਂਬੈਸਡਰਾਂ ਦੇ ਲਵਾਉਣੀ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਫੀਚਰ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਲਾਈਵ ਰਿਲੇ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਮੈਂਟ ਦੁਆਬਾ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੋਹਫਾ, ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਤੋਹਫਾ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਸਿੱਖ, ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਹਨ, ਧਾਰਾ 25B। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਮੈਂਟ ਵੀਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੈਲਬਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, is it fine to get paid as a CEO while running a charity for ਸ਼ਹੀਦ families? ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੈਰਿਟੀ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ CEO ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੈਸ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਐਮਨੈਸਟੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ 65% ਦੇ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ CEO ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹਾਈਲੀ ਪੇਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ NGO ਹੀ ਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਨ ਦਾ ਲਾਅ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੀੜਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੋਣ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਡਾਈਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੇਡ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੰਭ ਜੀ ਦਾ ਪਰਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨੀਡ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਓਨਲੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਈਮੇਲ ਆਈ ਹੈ ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੋਂ ਵੀਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਲਿਖਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਨਾ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ। ਮਨ ਨੇ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਕਰਵੇ ਮਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਨਾ ਕਰਵੇ ਮਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਕੁਝ ਕਰ ਖਿਆਲ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ। ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਾ ਦਿਸੇ ਤੈਨੂੰ, ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਾ ਦਿਸੇ ਤੈਨੂੰ, ਅੰਗ ਵੇਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਰੁਲਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਰੁਲਦੇ ਪੁੱਤ ਜਵਾਨ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਰੁਲਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਰ ਧਿਆਨ ਸ਼ਰਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਕਰ ਖਿਆਲ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ। ਨਾ ਕਰਵੇ ਮਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਨਾ ਕਰਵੇ ਮਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਨੇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਇਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਫੋਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜ਼ਰਾ ਗਲੀਆਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਰੁਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਰੁਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮਘਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾ ਕਰ ਮਾਣ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਐਤਕੀ ਕਾਫੀ ਲਿਖਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ।
ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਵਿਤ ਨੰਬਰ 145 ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜੀ। ਆਦ ਪਰਮਾਦ ਬਿਸਮਾਦ ਗੁਰੇ ਨਮੈ ਪ੍ਰਗਟ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋਤ ਰਾਖੀ ਮਿਲ ਚਤਰ ਬਰਨ ਇੱਕ ਬਰਨ ਹੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਹਿਜ ਤੁਨ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਬਦ ਸਾਖੀ ਨਾਮ ਨਿਹਕਾਮ ਨਿਜ ਧਾਮ ਗੁਰਸਿੱਖ श्रवण धुन गुरसिख सुमत अलख लाखी किंचित कटाच कर कृपा दे जाहे लै ताहे अवगाहे प्रिय प्रीत चाखी। जी इस ब्रीफ कविता दे विच भाई साहब याद करवाते हैं कि उस सतगुरु नूं जिहड़ा रब दा ही रूप है, रब दी रिफ्लैक्शन है, जिहड़ा रब आद ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰਮਾਦ ਹੈ, ਬਿਸਮਾਦ ਹੈ, ਅਚਰਜ ਹੈ, ਗੁਰੇਨਮ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਆਦ ਪਰਮਾਦ ਬਿਸਮਾਦ ਗੁਰੇਨਮ ਹੈ ਨਿਮ ਹੈ ਸੈਲੂਟੇਸ਼ਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੂਟ। ਪ੍ਰਗਟ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋਤ ਰਾਖੀ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਧਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਿਲ ਚਤਰ ਬਰਨ ਇੱਕ ਬਰਨ ਹੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਬਦ ਸਾਖੀ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਰਣ ਬੈਠ ਕੇ, ਚਾਰ ਵਰਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਸ਼ਤਰੀ ਵੈਸ਼ ਸ਼ੂਦਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਲੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਸ਼ਤਰੀ ਵੈਸ਼ ਸ਼ੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਚਾਰ ਵਰਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਲ ਚਤੁਰ ਵਰਣ ਇੱਕ ਵਰਣ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਨਿਹਕਾਮ ਨਿਜ ਧਾਮ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸ਼ਰਵਣ ਧੁਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੁਮਤ ਅਲਖ ਲਾਖੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਹਕਾਮ ਕਰਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਤੋਂ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਨਿਜ ਧਾਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਉਸ ਘਰ ਤੱਕ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਰਵਣ ਧੁਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੁਮਤ ਅਲਖ ਲਾਖੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਧੁਨੀ 'ਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ 'ਚੋਂ ਸੁਮਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਲਖ ਲਾਖੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਲਖ ਹੈ, ਅਲਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੰਚਤ ਕਟਾਚ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਜਾਹੇ ਲੈ ਤਾਹੇ ਅਵਗਾਹੇ ਪ੍ਰਿਯ ਪ੍ਰੀਤ ਚਾਖ। ਕਟਾਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਟਾਕਸ਼, ਤੱਕਣਾ, ਗਲਾਂਸ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿੰਚਤ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ, ਕਿੰਚਤ ਕਟਾਚ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਜਾਹੇ ਲੈ, ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਭਰੇ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਹੇ ਅਵਗਾਹੇ ਪ੍ਰਿਯ ਪ੍ਰੀਤ ਚਾਖੀ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਮਾਨੋ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖ ਲੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸ ਕਿੰਚਤ ਕਟਾਚ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਝਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਮਿਲਨ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕਤਾ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਰਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਨਰ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84,
ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।